भारत माता की, भारत माता की। अरे यार, વડગામ અને એનું આટલો જ જજવા એટલા જોરથી બોલો કે સામેનો ઉમેદવાર એ પ્રચારમાંથી પાછો ઘરે જતો છે। भारत माता की जय। धन्यवाद भाई श्री जिग्नेश मेवानी जी, मंचस्थ महानुभाव, भाइयों और बहनों, आज एक ऐसी सभा को मैं संबोधित कर रहा हूं जहां से आप जिसको चुनकर भेजने वाले हो वो जिग्नेश मेवानी न सिर्फ वडगाम का नेतृत्व करेंगे, न सिर्फ वडगाम का नाम रोशन करेंगे, पूरे देश में जानी जाने वाली जानी माने वाली ये शख्सियत आपको भारत के नक्शे पे रख देगी। ये एक इलेक्शन गुजरात में ऐसा है दोस्तों, ये इलेक्शन गुजरात में ऐसा है जो पूरा देश की ध्यान आकर्षित कर रहा है। पूरे देश की नजर यहां है कि वडगाम क्या करता है और वडगाम जो करेगा, मैं मानता हूं गुजरात भी कल यही राह पे चलेगा। और इसीलिए जब जिग्नेश जी ने मुझे बोला कि आपको मेरी सभा में आना है तो मैंने शीघ्रतम उनको बोला था कि जरूर आऊंगा। न सिर्फ आप मेरे अजीज दोस्त हो, आप एक ऐसी शख्सियत हो जो आम आदमी के लिए खड़ी रहती है, आम आदमी के लिए काम करती है, आम आदमी के साथ जुड़ती है और गरीबों के बेली की हैसियत से काम करती है। थैंक यू। तो ये इनका परिचय है। आपको तो एक टर्म से जिग्नेश जी का परिचय है। जिग्नेश जी का परिचय एक और भी है। विधानसभा में जाने के बाद इतनी सारी सभाओं को संबोधित कर चुके होते हैं विधायक कि वो शायद ही विधानसभा में बोलते हैं, बिल्कुल मौन हो जाते हैं। विधानसभा में कोई चिंता नहीं, 5 साल हमारा है, मजे करो, एयर कंडीशन में बैठो और जलसा करो, जियो। ये बंदा ऐसा है जो विधानसभा में बोलता है, किसी तिस्मार खां की भी उस पे इंप्रेशन नहीं पड़ती। ये बंदा ऐसा है जिसको विधानसभा क्या है, उसके कायदे कानून क्या है, कौन से कायदे के अनुसार कौन सी बात कही जाती है, ये मालूम है। अक्सर हमारे विधायकों को ये नहीं मालूम होता। आप भी बोलते विधानसभा में प्रश्न उठाना, ऐसे नहीं उठता है प्रश्न। कोई भी प्रश्न आपको विधानसभा में उठाना है, एक निर्धारित रूल के तहत उठाना होता है और वो निर्धारित रूल, वो कायदा, वो कानून जब तक विधायक को मालूम नहीं होता, वो वहां जाके बैठने के सिवा, विधानसभा गृह की शोभा बढ़ाने के सिवा और कोई काम में नहीं आता। आपका विधायक न सिर्फ आपकी चिंता करता है, पूरे गुजरात की चिंता करता है और कल उठ के देश की चिंता करेगा। अब बात एक कुछ मुद्दों पे मुझे कर रही है क्योंकि आज मेरा कार्यक्रम भी भरसक है। यहां से पाटन जाना है, पाटन से महसाना जाना है, हो सके तो फिर हिम्मतनगर जाना है। कहा जाता है हमें कि कांग्रेस ने क्या किया। वैसे भी भारत का विकास तो 2014 के बाद ही हुआ है ना, पहले नहीं था। दोस्तों, मैं आपको एक कहने आया हूं और मैं हमेशा हकारात्मक बात में श्रद्धा रखता हूं। कोई झूठ नहीं, सफेद झूठ नहीं, सीधी सादी बात और हकीकतों के साथ जो कहे उसका नाम है जयनारायण व्यास। दोस्तों, गुजरात जब अस्तित्व में आया तब
औद्योगिक विकास की दृष्टि से आज ये औद्योगिक विकास जो आप देख रहे हैं, हम 8वें नंबर पे थे। 8वें नंबर से दूसरे नंबर तक पहुंचे 1990 में। और वो विकास कांग्रेस के शासन में हुआ, ये मैं दावे से कह सकता हूं, क्योंकि वो विकास की धरोहर मैंने संभाली थी इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ब्यूरो के एमडी की हैसियत से। 1985 में हजीरा में जो रिलायंस का कॉम्प्लेक्स आया, जिसकी उस समय इन्वेस्टमेंट 1 लाख करोड़ थी, आज 2.5 लाख करोड़ हुई है। वो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट अमर सिंह चौधरी भाई साहब के समय में आया था। उसके बाद ये गतिशील, प्रगतिशील, विगतिशील जो भी सरकार है, आज तक एक इतना बड़ा प्रोजेक्ट इस राज्य में नहीं है। गुजरात में जितनी भी नदियों पे बांध बने हैं, काकरा पर बांध बना था 1956 में, और उसके बाद धरोई देखो, उकाई देखो, करजन देखो और नर्मदा देखो, कई जो बड़े बांध है, उन सब की या तो पुनराहुति हुई कांग्रेस के शासन में, और नर्मदा जैसी योजना का फाउंडेशन स्टोन रखा गया 1988 में। सनत मेहता तब चेयरमैन थे नर्मदा निगम के, और ये भले मंत्री की आप भलमन साई देखो, इतना बड़ा अगर प्रोजेक्ट का शिलान्यास हो रहा था, तो आज के समय में तो पूरे देश में डिम पिटी जाती। जो उन्होंने शुरू की थी केशुभाई, नर्मदा ना पानी ने केशुभाई लावे ताणी, वो बांध का 80% से ज्यादा कंक्रीटिंग वर्क कांग्रेस के समय में हुआ था। जो नर्मदा की बात करते हैं, 458 किलोमीटर लंबी मेन कैनाल है, जहां से 40,000 क्यूसेक पानी बहता है, राजस्थान तक पानी पहुंचाती है। उसका काम कांग्रेस के समय में हुआ था, अभी नहीं हुआ है। इनको अभी शाखा प्रशाखाएं करनी थी, वहां भी झोला खा गए हैं। अच्छा, किसान हो आप लोग, खाद तो इस्तेमाल करते होंगे, जीएसएफसी का हो, यूरिया हो, डायमोनियम फॉस्फेट हो, जीएनएफसी का हो, इफ्को का हो, क्रिप्को का हो। दोस्तों, ये सभी कारखाने कांग्रेस के शासन में लगे। मैं हकीकतें इसलिए दे रहा हूं कि आज जो दुष्प्रचार हो रहा है कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, क्या बात करते हो? श्वेत क्रांति जिसकी लहर आप तक भी पहुंची है, डेयरी, बनास डेयरी एशिया की सबसे बड़ी डेयरी है मिल्क प्रोसेसिंग की। वो श्वेत क्रांति की शुरुआत करने वाले त्रिभुवनदास पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, वर्गीस कुरियन के साथ इन्होंने जो काम किया, वो कांग्रेस की देन है। इसके बाद आगे चलें, अलांग शिपयार्ड जो दुनिया में सबसे बड़ा शिप ब्रेकिंग का सेंटर है, वो कांग्रेस के समय में बना। कांडला पोर्ट कांग्रेस के समय में बना। भारतीय जनता पार्टी ने विकास शुरू किया, मगर 2 लोगों के लिए, आम आदमी के लिए भारतीय जनता पार्टी का विकास आज तक वहां तक नहीं पहुंचा। तो आपको मैं कहने आया हूं कि आने वाले समय में मैं देख रहा हूं कि कांग्रेस की सरकार मुझे क्षितिज पे आती हुई दिखती है, और वो जब आए तब वडगाम जिला को भारी भरकम प्रतिनिधित्व मिले। ये आप सब लोगों के हित में है, और इसीलिए न जिग्नेश मेवानी की खातिर, हमारी अपनी खातिर, हमारे विकास के खातिर, हमारी आवाज सुनाई दे, इसके लिए हमें जिग्नेश मेवानी को जंगी जीत से यहां से गांधीनगर पहुंचाना है। ये पड़कार कम नहीं है। छोटे मोटे कहां किसी को मनमुटाव भी रहा होगा। मेरी आपसे प्रार्थना है कि आदमी को जितना आप करीब से जानते हो, उतनी कहीं कहीं उसकी खूबियां भी दिखती है, उसकी खामियां भी दिखती है। जिग्नेश की छोटी मोटी कहीं आपको खामी भी दिखी होगी,
मगर सामने वाले उम्मीदवार को तो आप जानते ही नहीं हो। वो तो जब आएगा तब पता चलेगा कि क्या करेगा। और वैसे भी भाजपा का अब काफी राज हो चुका। आने वाले समय में कांग्रेस ही इस देश में शासन करने वाली है। ये मैं नहीं कहता, मत मानो मुझे अगर मैं कहता हूं तो। ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के दोस्त जो 7 साल तक भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट रहे, प्रमुख रहे, 18 साल तक जो सांसद रहे, वो राजेंद्र सिंह राणा, उनके शब्दों में कांग्रेस का भविष्य क्या है अगर मुझे मिलता है तो मैं आपको अभी इनके शब्दों में ही सुनाऊंगा। हाँ, मिल गया। ભવિષ્યના સંદર્ભની અંદર કોઈ શંકા રાખવાનું કારણ મને નથી દેખાતું, કારણ કે ઓલ્ડેસ્ટ પાર્ટી છે, અનુભવી પાર્ટી છે. હા, સમય સંજોગો પ્રમાણે એમાં ઉતાર ચઢાવ આવ્યા કરે એ અલગ વિષય છે. ये राजेंद्र सिंह राणा थे, वो बोलते हैं कांग्रेस के भविष्य के लिए कोई भी शंका करने की जरूरत नहीं है। नेशनल पार्टी है, चढ़ाव उतार तो सबके जीवन में आते हैं। तो कांग्रेस ने अपना उतार देख लिया, अब उसके चढ़ाव की शुरुआत हुई है और वो भी दक्षिण से शुरू हुई है और उत्तर तक जाएगी। वो बंदा है जो अपने पैरों पे चलता है। साहब हेलीकॉप्टर से जाते हैं, विमान से जाते हैं, जात जात के इनके लिए व्यवस्थाएं की जाती है। ये बंदा गरीबों के साथ अपने पैरों पे चल के गरीबों की गरीबी परखने के लिए और इस देश को जोड़ने के लिए निकला है। जब उन्हें बोला गया कि गुजरात क्यों नहीं जाते, हिमाचल प्रदेश क्यों नहीं जाते, तो उसका जवाब सुनने जैसा था। राहुल जी ने बोला कि ये भारत जोड़ो यात्रा है, चुनाव यात्रा नहीं है। अब जिस पार्टी का आने वाला भविष्य 3700 किलोमीटर अपने पैर पे जो बंदा चल सके, गरीबों के साथ बैठ के खाना खा सके, गरीबों के घर में जाके चाय पी सके, आम आदमी की तरह जीवन जी सके, चल सके, चला सके, वो बंदे के हाथ में हमारा भविष्य है। और अंत में, चूंकि समय की कमी है, मुझे लोग पूछते हैं, आप भी शायद पूछना चाहोगे कि 32 साल रहा मैं भारतीय जनता पार्टी में, अब कांग्रेस में क्यों आए। मैं जब भारतीय जनता पार्टी में जुड़ा, उस समय अटल, अडवाणी, मुरलीधर जोशी जैसे प्रबुद्ध नेता भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व करते थे। उसकी एक विचारधारा थी, विचारधारा के तहत चलते थे। आज की विचारधारा क्या है? गत कैबिनेट में आधा से ज्यादा मंत्री ये हाथ का निशान पहन के चुन के आने वाले कांग्रेस के थे। 27 से ज्यादा विधायक कांग्रेस के हैं और ये कहते हैं कि हमें कांग्रेस मुक्त भारत बनाना है। हाँ, ये कांग्रेस युक्त भाजपा हो गया, भेड़सेड़ वाला भाजपा हो गया। तो हमने बोला चलो जहां शुद्ध तेल है, अणिशुद्ध परिशुद्ध, तो हम कांग्रेस के साथ जुड़ गए। तो आज मैं आपसे विनती करने आया हूं, आपके पड़ोसी के नाते, आपके भाई के नाते, आपके हितैषी के नाते, कि जिग्नेश को छोड़ने की भूल मत करना। इसको छोड़ने की भूल मत करना है। ये सिर्फ आपका नहीं, भारत का भी भविष्य है। ये बात के साथ मैं आपको कुछ नारे बुलाऊंगा, आप मेरे साथ जुड़ेंगे, फिर आपसे विदा लूंगा। भारत माता की, जिग्नेश मेवानी तुम,
जिग्नेश मेवानी तुम, जिग्नेश मेवानी तुम, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे, हम तुम्हारे। कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, कांग्रेस का हाथ। आम आदमी के साथ। हमारे राहुल जी को भी हम बोलेंगे ना कि राहुल जी आप आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, बोलेंगे ना? हाँ बोलेंगे, आपकी मंजूरी है? राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल जी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिग्नेश तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जिग्नेश तुम आगे बढ़ो, जिग्नेश तुम आगे बढ़ो। धन्यवाद, आपको मिलकर काफी प्रसन्नता हुई, मिलते रहेंगे। धन्यवाद। ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યાસ સાહેબ. આપનું એક સ્વપ્ન હતું કે કર્માવત મુક્તેશ્વર અને ઉમરેચામાં પાણી આવે અને એ સ્વપ્ન આપણા લોકલાડીલા ઉમેદવાર જિગ્નેશભાઈ મેવાણીએ આંદોલન કરી અને સરકારને ઝુકાવીને પૂરું કર્યું છે. એવા જિગ્નેશભાઈ માટે કહું કે કર્માવત અને મુક્તેશ્વરમાં પાણી વડગામમાં ફરી કર્માવત અને મુક્તેશ્વરમાં પાણી જિગ્નેશ મેવાણી. જિગ્નેશભાઈ મેવાણીને વિનંતી કરું કે તેઓ સભાને ઉદ્બોધે. આપણી વચ્ચેથી વ્યસ્તતાના કારણે વિદાય લઈ રહેલા માનનીય જયનારાયણભાઈ વ્યાસ, જેમણે બહુ મજબૂતીથી વાત મૂકી. સારું જ કે આવા માણસો હજી સામેલા કેમ પણ નથી, નહીં તો વિધાનસભામાં અમને અઘરું પડે. મંચ ઉપર ઉપસ્થિત સૌ જ સન્માનનીય સાથીઓ છે. કોઈ ફોર્માલિટી નહીં કરું, સમયની બહુ મર્યાદા છે. 2-5 મિનિટમાં જ ઇમરાનભાઈ આવી જશે. એવું બને કે હું બોલતો હોઉં ને એમનું ક્રાફ્ટ લેન્ડ થાય. પણ આપણી વચ્ચે મંચ ઉપર ઉપસ્થિત અહેમદભાઈ સોદાગર, ઉસ્માનભાઈ, હિતેન્દ્ર પીઠાડી એસસી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન, રવિન્દ્ર દલવી સાહેબ, જુનેદભાઈ માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના અમારા સાથી, જેમનું નામ ખબર નથી માફ કરજો, રઉફભાઈ ફાફડ, યાસીનભાઈ, અમારા ઇમરાનભાઈ જગરાણા, સોએબભાઈ માસ્ટર, ચેલભાઈ, બનાસકાંઠાના માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન સાજીદભાઈ મકરાણી, ભીખુભાઈ, હમીદભાઈ, વડગામના અમારા માઇનોરિટી ડિપાર્ટમેન્ટના ચેરમેન ટાઈગરભાઈ, બાબુભાઈ, પ્રવીણભાઈ, સાદિકભાઈ માહીના સરપંચ, મસીઉલ્લાભાઈ, સૌ સન્માનીય સાથીઓ અને ચા પીવધા વગર આવેલા તમે બધા, એવું જ છે ને? ચા પીધા વગર આવ્યા છો ને? અરે હાકલા પડકારા કરો, છોતરા કાઢવાના છે 2 ધારામાં. શું ઢીલું બસ હે? બધા પોતાની ખુરશીમાં ટાઈટ થઈને બેસી જાઓ પેલા. હા એ વાત ભાઈ, આ કોઈ હરખું કરી આપો ને. આપણી વચ્ચે આવો લાકડા તોડ વખતા આવેલો હોય, જયનારાયણભાઈ બોલતા હતા અને તમે આમ કેવો રિસ્પોન્ડ કરવાનો હોય. બે ગાંધીનગરમાં 8 તારીખે ગુલાલ ઉડવાનો છે, તૈયાર થઈ જા. આમ ટાઈટ હજળમાં બેસો. મુકેશભાઈ બરાબર કીધું ને, અમારા છાપીના સરપંચ ઉસ્માન કાકા. આમ ટાઈટ સજડમાં મજબૂત થઈ જાવ. જગતમાં શું ખોવાનું છે યાર? હે, આ તો ઇતિહાસનો સમય છે કે આમાં લુચ્ચાના સરદારો રંગાદીલા આવી ગયા કે યુગો યુગો રહેવાના નથી, હમણાં કાઢીએ છીએ આપણે. તમે બધા મજબૂત થઈ જાવ, ખોખારો ખાઈ લો. અને બધા મિત્રોને વિનંતી કરું કે થોડુંક મારું અને ઇમરાનભાઈનું સન્માન જાળવી ત્યાં ઉભા રહેવાના બદલે આ ખાલી જે જગ્યાઓ છે ત્યાં બધા જ પ્લીઝ ગોઠવાઈ જાઓ. આપ સૌ સાથીઓને આ બાજુ ઉભેલા બધા મિત્રોને વિનંતી કરું કે થોડુંક મારી રિસ્પેક્ટ કરતા હોવ તો બધા જ લોકો તડકાની ચિંતા કર્યા વગર આ બાજુ થોડાક બધા શિફ્ટ થઈ જાઓ. સાથીઓ 2-5 મિનિટ ખાલી મારે લેવાની છે.
આ ગુજરાત અને દેશની જનતાએ 2014માં બહુ પ્રેમ અને ઉમળકાથી એક લોચો માર્યો અને દિલથી દિલ આપી દીધું નરેન્દ્રભાઈને. એની ઉપર એક પંક્તિ છે કવિની, ધર્મા કાકાને અર્પણ કરું છું કે દિલ તમોને આપતા આપી દીધું, દિલ તમોને આપતા આપી દીધું ને માંગતા પાછું અમે માપી લીધું. આ 2-4 ક્ષણ માટે દીધું હતું, આ 4 તરફથી કેટલું કાપી લીધું. સાથીઓ, ગણતરીના કલાકો છે. એ માણસ મારી સામે ચૂંટણી લડે છે જેને સત્તા અને સંપત્તિના મોહમાં પક્ષ પલટો કર્યો છે. અને બીજી બાજુ તમારી સામે એ માણસ છે જે હજી સુધી રિઝર્વ બેંક ઓફ ઇન્ડિયામાં એવી નોટ છપાઈ નથી જે તમારા ભાઈને ખરીદીને બતાવે. આ બેની વચ્ચે તમારે નિર્ણય કરવાનો છે. એક તરફ દુનિયાનું પૈસો નાખશે આજે અને કાલે, અને ચેલેન્જ મને નહીં તમને બધાને ચેલેન્જ ફેંકશે, તમને ખરીદવાની કોશિશ કરશે. તો હે મારા વડગામના 18 આલમના સર્વ સમાજના લોકો, સાથે મળીને કહી દો કે રાત્રે 12 વાગ્યા સુધી, 1 વાગ્યા સુધી, 2 વાગ્યા સુધી આજે અને આવતીકાલે જાગીશું અને અમને કહીશું કે ગામડાના ગરીબ માણસો છીએ, કાળી મજૂરી કરીએ છીએ, ઘણીક વાર 2 ટંકના રોટલા માટે પણ તકલીફ પડે છે, પણ આ તમારા 2-5 હજારના બંડલમાં વેચાય તો વડગામ નહીં. આ જવાબ તમે આપો. એમને કહી દો કે ગરીબ મજૂરો છીએ, સામાન્ય લોકો છીએ, તો પણ તમારા પૈસાના બંડલો ખાતર અમારું આત્મસન્માન, અમારું જમીન અને અમારું ઈમાન વેચવાના નથી. ગેટ લોસ્ટ. આવું તમારે એક વિસ્તારમાં, એક મોહલ્લામાં શીખો. આની તૈયારી તમારે રાખવી પડશે. જિગ્નેશભાઈ માટેનો પ્રેમ, લાગણી, ઇમરાનભાઈની શાયરીમાં તમે જે તાળીઓ પાડવાનો છે એ, આ મંડપ નીચે બેઠેલા આ ઉમળકો, આ બધું બરાબર છે. હવે સમય છે આ 2 નાઈટ સાચવવાનો. નહીતર તમારા મારા ઘરમાં જ એક પણ વ્યક્તિ બરાબર સમજી લે, આપણા જ દીકરાઓએ સોનું પેટ્રોલ આવતા 6 મહિનામાં, 12 મહિનામાં 150માં પુરાવવાનું આવશે. આપણી જ બહેનો અને માતાઓએ આ 3000નો તેલનો ડબ્બો એ 5000 રૂપિયામાં લેવાનો વારો આવશે. આપણા જ પરિવારોની અંદર 1100નો ગેસનો બાટલો 1300, 1500 ને 2000માં પકડાવશે. 70% ગુજરાત, 70% આપણું વડગામ એ એવા લોકોથી બનેલું છે જેમની મહિનાની 10 કે 12 હજારની પણ આવક નથી. તમારામાંથી કદાચ કોઈ સાધન સંપન્ન માણસ હોય, મારી જેમ ઘરમાં 6 મહિનાનું અનાજ ભરેલું હોય, હું વકીલ છું, પણ 80% ગુજરાત આવું નથી. આ 80% વડગામ આવું નથી. આ 80% વડગામનો વિચાર આપણે બધાએ સાથે મળીને કરવાનો છે. મારી સામે મંચ ઉપરના બધા આગેવાન મિત્રો બધા જાણે છે કે મારી સામે જે ભાઈ ચૂંટણી લડે છે એ 2.5-3 વર્ષથી તૈયારી કરતા હતા, પણ આ જ 2.5-3 વર્ષના સમયગાળા દરમિયાન છેલ્લી લાઈન સુધીના બધા મિત્રો સાંભળજો ને સમજજો. આ જ 2.5-3 વર્ષ દરમિયાન એક નહીં કોરોનાના 2 કાળ આવ્યા. આજ વડગામ અને ગુજરાત ઓક્સિજનની એક બૂંદ માટે તરસતું હતું. ક્યાં મળશે વેન્ટિલેટર કોઈને ખબર નહીં, ક્યાં મળશે ટોસિલોજુમાબ અને રેમડેસિવિર ઇન્જેક્શન સિટિંગ એમએલએ ને પણ ખબર નહીં. આવો કબાડો કોરોનામાં ચાલતો તો માણસ મરતું હતું, ઓક્સિજનના એક ટીપા માટે વડગામ તરસતું હતું. ત્યારે મારી સામેના ઉમેદવાર ક્યાં હતા? આ વાત તમે યાદ રાખજો. અને તમારી સામે જે મંચ ઉપરથી બોલી રહ્યો છે એ તમારો દીકરો, એ તમારો ભાઈ, એ 45 ડિગ્રીની ગરમીની અંદર વડગામ અને પાલનપુરના એરોમાં સલકર પર હાથમાં ડબ્બો લઈને ઓક્સિજનનો ફાળો ઉઘરાવવા માટે નીકળેલો. અને ડંકાની ચોટ ઉપર કહું છું કોંગ્રેસ પરિવાર વતી કે વડગામના તમારા ભાઈએ ગુજરાતનો સૌથી મોટો
96 લાખ રૂપિયાનો ઓક્સિજન પ્લાન્ટ આ છાપીના સરકારી દવાખાનામાં ઉભો કર્યો છે. વડગામ જયારે ચૂંટણી લડવા આવ્યો ત્યારે સર્વ સમાજના લોકો એક સુરે કહેતા હતા, આ ડોજીભાઈ ને યાસીનભાઈ શિકારી બી કહેતા હતા કે અમારા મુક્તેશ્વર ડેમ ને કર્માવત તળાવમાં નર્મદાના પાણી લાવજો. રેલીઓ, ધરણા, અરજી, આવેદન પત્રો, વિધાનસભાના મંચ ઉપરની રજૂઆતોને પગલે આજે 192 કરોડનો મુક્તેશ્વર ડેમના કર્માવતનો પ્રોજેક્ટ મંજૂર થયો. વિધાનસભાના મંચ ઉપર જયારે મુક્તેશ્વરના મુદ્દે હું બોલ્યો એના વિડીયો હું તમને બતાવી શકું છું. મારી પહેલા મારી સામે જે ઉમેદવાર છે એ પણ અહીંયા ધારાસભ્ય હતા. કાઢો ને એકાદો વિડીયો તો બતાવો શું બોલ્યા હતા વિધાનસભામાં. સાથીઓ, એક તરફ મોદી અને અમિત શાહની નજર છે અહીંયા. આ ચૂંટણી મારી અને મારી સામેવાળા ઉમેદવારની વચ્ચે નથી, મારી અને ફાંસીવાદની સામેની ચૂંટણી છે. આ ચૂંટણી મારી અને એ લોકોની વચ્ચે છે જેમની 7 બાર કઢાવો તો સીધી હિટલરના ઘરમાં નીકળે. આ એમના સીધી લીટીના વારસદારો છે, એની વચ્ચેની ફાઇટ ચાલી રહી છે. અને એટલે સમજવાનું એ છે ક્યાંક તારીખે જે નિર્ણય થશે એ જિગ્નેશભાઈના ભવિષ્યનો નિર્ણય નહીં થાય. 8 તારીખે નિર્ણય એ વાતનો થશે કે આ રસ્તો નરેન્દ્ર મોદી અને અમિત શાહના કોમવાદી ચાળાની દિશામાં આગળ વધશે કે ડોક્ટર ભીમરાવ બાબા સાહેબ આંબેડકરના બંધારણની દિશામાં આગળ વધશે. 8 તારીખે નિર્ણય જિગ્નેશભાઈના ભવિષ્યનો નહીં થાય, કોંગ્રેસ પાર્ટીના ભવિષ્યનો નિર્ણય નહીં થાય. કોંગ્રેસ પાર્ટીનું ભવિષ્ય લાકડા તોડ અને ઉજ્જવળ છે. મારો નેતા રાહુલ ગાંધી એ રોજ 25 કિલોમીટર પગમાં છાલા પડવાની તૈયારી સાથે ભારતને જોડવા નીકળ્યો છે. સંત રવિદાસ, સંત કબીર અને ગૌતમ બુદ્ધનો આ દેશ, અને એની અંદર ફરી પછી 2002 ની વાત ચાલુ કરી. કેમ ચાલુ કરવી, કેમ ચાલુ કરવી પડી આ વસ્તુ તમે સમજી લેજો. કેમ કે આ ચૂંટણીના પ્રચારમાં નરેન્દ્રભાઈ કોઈ પણ વિદ્યાર્થીને કે યુવાનોને એવી ગેરંટી આપવા તૈયાર નથી કે ખાલી પડેલા સરકારી પદોમાં ભરતી કરીશું. આપી ક્યાંય ગેરંટી ના. મોરબીમાં જે 150 લોકોના જીવન ગયા અને જે કંપનીએ લોચો માર્યો, ભ્રષ્ટાચાર કર્યો અને જેના કારણે 150 લોકો મર્યા, એ કંપનીની સામે ગુનો દાખલ કરીને એની ધરપકડ કરીશું. આવી પણ ગેરંટી આપવા તૈયાર નથી. આશા વર્કર, આંગણવાડીની બેન, જીઆરએફના જવાન, સફાઈ કામદાર, મલ્ટીપર્પઝ હેલ્થ વર્કર, આરોગ્યના કર્મચારી, આ કર્મચારીઓને કાયમી પણ કરવા માંગતા નથી. ના, 33,000 નો ડબ્બો સસ્તો કરવા માંગે છે, ના 1100 નો બાટલો 700 કે 800 માં આપવા માંગે છે. ઇમરાનભાઈનું હેલિકોપ્ટર આવી રહ્યું છે. હું મારી વાત કરતો રહીશ, સંભળાય એટલા મિત્રો સાંભળતા રહો, બાકીના બધા મોજ કરો, કોઈ ટેન્શન નથી. તમે છોકરા કાઢવાના છો મને ખબર છે. આપ લોકોને भी मूड बना लिया हम जानते हैं. तो ઇમરાનભાઈનું વડગામની ધરતીમાં સ્વાગત છે. પણ હું મારી વાત ચાલુ રાખું છું. તમે આંખો ત્યાં રાખો અને કાન મારી બાજુ રાખો, એટલે બે કામ એક બાજુ થતા રહે. તો સાથીઓ, વડગામની અંદર આવનારા દિવસોની અંદર આવી જવા દો ચાલુ રાખો. તો સાથીઓ, આપણે તમને બધાને થોડીક જવાબદારી પૂર્વક, ગંભીરતા પૂર્વક કહું છું કે હજી 48 કલાક બાકી છે. હજી 48 કલાક બાકી છે. આ સમય દરમિયાન કોઈ નરેન્દ્ર મોદી કે કોઈ અમિત શાહ એ કોઈ પણ કોમવાદી સ્ટેટમેન્ટ કરે તો આપણે એની વાતમાં આવવાનું નથી. એ હિન્દુ મુસ્લિમની જ વાત કરશે, એ મંદિર મસ્જિદની જ વાત કરશે, એ જ એમના સંસ્કાર છે. આપણે કહેવાનું કે અમારા વડગામના બંધ પડેલા બોરવાલ અને કુવા રિચાર્જ કરવાની યોજના સિંચાઈ વિભાગ વાળા લાવવાના કે નહીં. બનાસકાંઠાના 35 લાખ લોકોની વચ્ચે એમઆરઆઈ અને સીટી સ્કેનનું મશીન હોય એવી હોસ્પિટલ બનવાની કે કેમ. અને કોંગ્રેસ પાર્ટી અને રાહુલ ગાંધીનું વચન છે કે 1100 નો ગેસનો બાટલો એ ગુજરાતની તમામ બહેનો અને માતાઓને તાળીઓનો આવકાર પડવો જોઈએ. એ કોંગ્રેસ પાર્ટી 500 રૂપિયામાં આપવાની છે. હવે ઇમરાનભાઈ આવી જવા દઈએ. આવો તમે કે મારા નયનને જીવન મળે કે દર્શન તમારે તો આંખોના શ્વાસ છે.
આ વડગામથી ફોર્મ ના ભર્યું તો હું ફરતો જ આવા આ તમારી લાયોમાં ઇમરાનભાઈના સ્વાગત વખતે નારો લગાવીશું. હું કહીશ 2022 તમારે કહેવાનું કોંગ્રેસ લાવીશ. 25 પૈસા જેવું ના બોલતા. પાવરથી 2022 આ નેતામાં એ વાત ના જાય. 2022 अभी वो दम नहीं आवाज में जी पावर थी. 2022 આ ઇમરાન भी શાયરી બાયરી કરો તો જરા દાદ બાદ આપજો. हिंदू भाइयों सरगवानी सिंह बैंक खेल आया छो कि नहीं? मुस्लिम बिरादर और नल्ली निहारी लिया है कि नहीं? जिग्नेश भाई मरीज की एकाद शेर हो जाए. एकाद हो तो એને છુપાવી શકું મરીઝ કે આ પ્રેમ છે ને એના પુરાવા 1000 છે. વાહ બોલ્યા કે પહેલા હતી બધામાં મજા. વાહ વાહ વાહ. હમણાં નથી કશામાં મજા. ના ના ના. બરબાદી વિશે પ્રશ્ન હજારો થયા મને. મારો જવાબ એક જ હતો, ચા ચા ચા. એ જગતમાં છે લાવા કદમ પર ફક્ત એક શરત છે કે ગતિમાન રહેવું. નવા છે મુસાફિર કિનારે કિનારે, નવી સગવડો છે ઉતારે ઉતારે. જીવન મારું સુંદર, નજર મારી કોમળ, કલા મારી વ્યાપક, વિચારે વિચારે નથી આભને પણ કશી જાણે નહીં કે મેં ચાંદ જોયા છે સિતારે સિતારે. बहुत खूब. हेलीकॉप्टर आजूबाजू उभेला. ભાઈ મતદાન બાકી છે, બીજા ચારે ના ચડાવો. હેલિકોપ્ટર આજુબાજુ ઉભેલા તમામ મિત્રોને વિનંતી કે સભા મંડપમાં આવી જાય જેથી ઇમરાન પ્રતાપ ગઢીજી હેલિકોપ્ટરથી લેન્ડ કરી શકે. ઇમરાનભાઈ અહીંયા આવે એટલે હું કહીશ, ઇમરાનભાઈ तुम आगे बढ़ो એટલે મજબૂત અવાજમાં કહેજો હમ તુમારે સાથે, અને મંચ ઉપર આવે એ સાથે હું મારી વાત પૂરી કરીશ. 5 તારીખે તમે પૂરું કરી નાખ્યું. ચોક્કસ ચોક્કસ. કેમ સરપંચ ઉદાસ છો યાર? એકાદ બે ખૂણામાં ઉદાસી રહી જશે. સંપૂર્ણ ઘર તો સુખથી સજાવી નહીં શકે. કુદરતના ખેલ હાથમાં આવી નહીં શકે અને કળીઓને ગલપચીથી હસાવી નહીં શકે. ને વસવું હોતો જા એના જીવનમાં વસ, તારા જીવનમાં તું એને વસાવી નહીં શકે. ને ન માંગ એની પાસે ગજાથી વધુ, જીવન એક ક્ષણ એવી દેશે કે વિતાવી નહીં શકે. ને મારા કવનનું આટલું ઊંડું મનન ન કર યાસીનભાઈ આપકે લીએ. મારા કવનનું આટલું ઊંડું મનન ન કર કે કઈ યાદ રહી જશે તો ભૂલાવી નહીં શકે. મુખ્ય આજ આપણી લાઈન હતી, પણ બધા આવી ગયા હવે આ રૌફ કાકાને બધાને લીધે આવા જોઈએ. हर एक बात पे पूछते हो तुम कि तुम क्या है, तुम ही कह दो कि अंदाज़ी गुफ्तगू क्या है. रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जो आंख से न टपका तो लहू क्या है. इमरान भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. बहुत ढीला पड़ जाए. इमरान भाई तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. वडगाम वाले आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं. कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद.